किसान वाणी प्रोग्राम दे प्रायोजक न कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। कार्यक्रम सुनने वाले सबने भराएंगी ते रोशनी जी तुसेंगी भी जैन जी। जय हिंद नंबरदार जी, तुसें भी ते सबने सुनने वाले साढ़े जिमीदारे भैने भराएंगी भी जय हिंद जी। हाँ महाराज, देखो भई अस बड़े गए अमन पसंद लोग हां जी, पर जेकर कोई एकड़ी भाषा नहीं समझे ते फी समझाना असेंगी आउंदा भी। हाँ जी बिल्कुल जी। ये दिक्खी लैओ हून गै जेह्ड़ा साबित होया जेह्ड़ा सिंदूर ऑपरेशन भाई साढ़े ऑपरेशन सिंदूर होआ है जेह्ड़ा चलाया गया है और उसी दस्सी दित्ता असें पूरे संसार गी भाई जिसने भी साढ़े इस मुल्ख आली बक्खी अख चुकी, साड़ी मां धरती आली बक्खी अख चुकी, बिल्कुल ते साढ़े वीर योधे जावाजे उसी मिट्टी च मलाई दित्ता। हाँ जी, दिक्खो उ'ऐ ते साढ़े देशा दे जेह्ड़े सिपाही न भारत देश दे, उंदी उ'ऐ ते खासियत है, उ'नें मारना भी आंदा है ते बचाना भी आंदा है। हाँ दिक्खो महाराज भाई अस समझाने आं। हाँ जी, एक बारी नहीं बड़े बारी समझाने। हाँ साढ़ा बड़ा मौका दिल देने बड़ा बड़ा महाराज, जेड़ा विशाल साढ़ा देश है जी, एडा गै विशाल जेड़ा साढ़ा दिल है, पर समझाने कन्नै अगर कोई नहीं समझदा ते फ्ही उसी ऐसी मत दिन्ने आ, ऐसी मत दिन्ने आ फ्ही ओह केईं बरे लक थमियै बेही जंदा। हाँ जी, दिक्खो ये मैं उ'ऐ आखनी आं कि आने आह्ली पीढ़ियें तक्कर जेह्ड़ा एह् साढ़ा चेता रक्खेआ जाना है। हाँ ते देखो महाराज भाई जिसी शर्म नहीं होऐ, हाँ जी जी ओह्दा लाज भी है। बिल्कुल जी। साढ़े जांबाज दिक्खो अपनी मातृ भूमि दी राखी कीते, बिल्कुल जी, डटे दिन मारे छाती तानी। देखो दिन रात डटे दिन अपना घर बार छड्डिए अपने आप दी अपनी जान दी परवाह कीते बगैर दिन रात भाई डटे दिन। हाँ ठंड नहीं दिखदे ना, गर्मी नहीं दिखदे, बिल्कुल जी, धुप्प नहीं दिखदे, हैं जी भुख नहीं दिखदे और डटे दिन ते तां गस महाराज भाई गूढ़ी नींदरा सोने आ। बिल्कुल जी, निश्चिंत होइए सोने। बिल्कुल। ते और महाराज भाई देखो भाई तरक्की असें हर खेतर च कीती जी, हैं जी, तकनीक च भी कीती, हाँ जेदी मिसाल तुंदे सामने। हाँ जी, ऐसा निशाना लाने अस कि अगला भी चेता करदा रौंदा। हाँ जी, भई एह् जेह्ड़ा निशाना लग्गा है एह् लग्गेआ केह्ड़ी बक्खी दा। हाँ जी, दिक्खो साढ़े एह्दे विच साढ़ी जेह्ड़ी भैणां न ओह् बी पिच्छे हां
जियां महाराज देखो भाई बढ़ चढ़िए असा लै रही बिल्कुल। और साड़ी महिला जेहड़ियां ना कुसै भी खेतर च मैं अक्सर गल करदा रौह्ना कि अगर वो राई बाई दे खेतर च अग्गै न ते फ्ही कोई भी शोभा ऐसा नहीं है जित्थे वो पिछे न। बिल्कुल जी, सारे कम्मे च अग्गै। और उसदा नतीजा है कि अज हर बक्खी तुस दिक्खो तरक्की दी जेहड़ी हवा है वो चला करदी। बिल्कुल जी। और जरूरी भी है महाराज, जी जी कदे कदे अखीं दसनी भी चाहिदियां। हाँ जी, हाँ जी। ते केह् सनाना अज भराएं गी महाराज? हाँ जी भाई, गलबात ते सनानी गै ते हून भाई तुस देश भक्ति दी गल करा दे हो ते एक सैहगान सुन लैने आ जी। देश प्रेम दा गीत सुनया सैहगान दे रूप च। हाँ जी, ते जिसी लिखे दा है सुरिंदर सागर सर ते औन दे खरा जी। सारा देश लोगो धन इस दे वीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे वीर धन सारा देश लोगो धन इस दे वीर असा सच्चे अमन पुजारी भार नी पिछो कर दे दुश्मन जे कर पीड़ी पवे ता दे नहीं पीछे कर दे दुश्मन जे कर पीड़ी पवे ता के नहीं पीछे कर दे के नहीं पीछे कर दे बैरिया ने कोड़े आते सजने तकी बैरिये ने कोड़े आते सजने तकी दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर धन सारा देश लोगो धन इस दे वीर जेकर बैरी अख चुके ता उसकी सबक सिखाने मानवता दा पाठ पढ़ाई सिद्धि बत्ता पाने मानवता दा पाठ पढ़ाई सिद्धि बत्ता पाने सिद्धि बत्ता पाने धरती मां दी राखी कीते होई जने शमशीर धरती मां दी राखी कीते होई जने शमशीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर धन सारा देश लोगो धन इस दे वीर हर जाति दे धर्म त्याड़े मिलिए अस मनाने गीता बाइबल ग्रंथ साहब दा अस पैगाम सुनाने गीता बाइबल ग्रंथ साहब दा अस पैगाम सुनाने अस पैगाम सुनाने ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु पे एक न पीर फकीर ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु ते एक न पीर फकीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर दोस्त ते दोस्तां दे बैरिये दे पीर धन
ਸਾਡਾ ਦੇਸ ਲੋਕੋ ਧੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੀਰ, ਧੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੀਰ, ਧੰਨ ਇਸ ਦੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕੋ, ਧੰਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸ ਅਮਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ ਪਰਾਏਗੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਇੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸ ਇੰਨਾ ਭਰੋਚੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਕਿਸਾਨੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਸਾ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਗਿਆਨ। ਵਾਹ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੇ ਭਰਾਏ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਰਪ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਤਵਾਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਦੜਪ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਾ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ, ਕੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੜਪ, ਤੇ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏ ਬਲਾਕ ਸਤਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ? ਹਾਂ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਦੇ? ਅਸ ਕੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਯੋਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 3 ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋਗੇ ਕਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੇ। ਜੋਗੇ ਕਨੇ ਹੱਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਕਨੇ ਆਏ ਰੂਟਾਵੀਟਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਣਕ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਆਲੂ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਕਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਕੀ ਜਾਂ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰਣਵੀਰ ਨਹਿਰ? ਰਣਵੀਰ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਬੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ? ਇੱਥੇ 20-25 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੋਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਈ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ। ਕੀ ਲਾਇਆ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਰਸੋਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਘਰ ਦਾ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਵੈਸੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਿਆਂ ਆਖਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਝਾੜ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਵੀ ਛਾਲ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਦੇ ਮੇਗੀ ਕਿ ਕੁੱਥਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ 12th ਤੋੜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਕਰਨੇ 'ਚ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਦਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀ ਹਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ? ਕਿ ਬੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਬੀ ਲਾਈ ਲਓ, ਜਾਂ ਦੂਆ ਲਾਈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ। ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ? 69 29 67 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 29 67 ਹਾਂ। ਹੁਣ 222 ਬੜਾ ਸ਼ੈਲ ਆਇਆ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ 2-4 ਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜਾ ਕੀ ਜਦੂ ਰਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਥੋੜਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੀਜ ਰਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ, ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੂੜੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਉੜਦੇ? ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈ ਕਰ? ਮਲਾਈ ਲੈਣੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਾਈਏ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਲ ਹੋਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਘਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਾਲੀ ਚ ਨਿਕਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਬੀਜ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਝਾੜ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਚਾੜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ? ਆਹ ਕਣਕ ਕੁਛ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੋਲੇ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੀ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ? ਸਰਿਆਂ ਲਾਈ ਸੀ 7-8-10 ਕਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਮਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ। ਇੰਨੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਤੇਲ ਵਰਤੋਣਾ। ਨਾ ਕੁਛ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੇ। ਆਹਦੇ ਭਾਅ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਦੀ ਸਰਿਆਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਿਆਂ ਪਿਓਰ ਸਰਿਆਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲਈ ਜੀ ਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਨੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਬੀ ਆਇਆ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਲਓ? ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਾ ਆਈਏ ਲਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮਾਂ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਨੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੀ। ਅੱਛਾ।
ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਝਾੜ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਲਾਚੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਓ ਠੀਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਈ ਉਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾੜ ਕੇ ਬਾਈ ਉੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਨੀਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਹੈ ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ ਕੌਣ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਈ ਹੋਣੀ ਪਨੀਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਜੰਮੀ ਜਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਬੂਟ ਜੰਮੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਹਾਂ ਬੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਣਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਸਪਤੀ ਜਾਂ ਆਸੇ ਬਾਸਪਤੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੂਈ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 44 ਬੜਾ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਵੇ ਰੇਟ ਵੀ ਲਾਣੇ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੂਆ ਲਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਸਪਤੀ ਲਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਸੇੜੀ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਕੱਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਪਨੀਰੀ ਜੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਚਾਲੀ ਰਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੱਦਾ ਦੀ ਆਸੇ ਕਦੇ ਕੱਦਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਰਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਈ ਹਾਂ ਬੱਤਰਾ ਵੀ ਰਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਦਾ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਛੈਲ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਆ ਪਟੋਂਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਰਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਨੇ ਰਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਿਆ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚਲਾਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂਟੇ ਕੰਨੇ ਕਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਨੇ ਮਿਲੀ ਆ ਲਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਆ ਦੇਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿਆਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਜਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗਰਾਏ ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਥੋਂਦਾ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਸਾਰੇ ਗਰਾਂ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਆਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣੇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਚੋਣ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਦਾ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਮਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਕਦਾ ਮਿਲੀਦਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਈ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਗੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਏ ਛਟਾਲੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਛਟਾਲਾ ਰਾਈ ਲਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਰਾਨੇ ਆ ਸਟਾਲਾ ਵੇਚੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਸ਼ਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਛਟਾਲੇ ਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸ਼ਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਡੇਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਟਾਲਾ ਆਪੂ ਵੀ ਘਰ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਗਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇ ਘਰ ਪਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਨਾ ਘਰ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲਾਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲੂ 2-2 ਕਮਾ ਲਾਈ ਉੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਹਾਣੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੁਹਾਣੇ ਲਾਈ ਉੜਦੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖੀ ਭਾਲੀ ਉੜੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੁਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਠੇਕੇ ਵੀ ਦੇਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 2-3 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਪਰ ਲਈ ਸਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਚਲੋ ਅਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਲਮੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ 19 ਲਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਲਮੋ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ 4 ਕਨਾਲ ਕੋਈ 20 ਦਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਖਿਲਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣੇ ਉਸੇ ਕੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਨੀਰੀ ਸ਼ਨੀਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ 1410 ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਸਪਤੀ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵੀ ਲਾਣੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੇ ਬੀਜ ਸ਼ੈਲ ਹੋਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਣ ਰਾਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਂਤਰੀ ਰਾਈ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪੁੱਲਰ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੱਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਾਂ ਕੱਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਗ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਸਲ ਮੋਂਦਾ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅੰਬੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿਆ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਿਆ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਆ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਈ ਟੈਕ ਪਾਲਿਆ ਉਸ ਲੱਗਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਬੜੇ
बड़े प्लांट दो बड़े बड़े प्लांट लगा देना जी करोड़े दे थोड़ा लग गया इत्थे बावलियां ने सब्सिडी भी हाँ ला देना ध्यान नहीं किया कोई बस दिन्ने उधर भी होना ये नवी नवी ਜਿਹੜੀ ਆਵਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾ ਦੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਲੱਗੀ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਫੁੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂ ਫੁੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਮਸਾਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਬਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੈਂਪ ਕਾਫੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਓ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਹਰਬਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਹੈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਆਈਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੋਨ ਸਮਝਾਈ ਉੱਠਦੇ ਇਕੜਾ ਬੀ ਲਾਓ ਤੇ ਸੀਆਂ ਲਾਓ ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 4-10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚੀ ਲੈਂਦੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹਾਂ ਲੱਖੇ ਲੋਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਡੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਤੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਈਏ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਦੇਣ ਆਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਰਾਈ ਬਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨਾਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੜਪ ਇੱਕ ਸੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਦੜਪ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੜਪ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਾੜੀਗੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲਈਓ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਦੂਖ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਗੰਡੋਏ ਵਾਲਾ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ तो मतलब कुल मिलाइए कैसा है जिम्मेदारी का काम ठीक है जी पुराने बुजुर्ग करते आए ना तो जिम्मेदारी अच्छा पेशा है और घरा दी साफ सुथरी चीज़ां नरोइयां घरा दी कणक घरा दी सब्जी हाँ घरा दी सब्जी ना कोई स्प्रे वाला ना कोई बीमारी का डर घरा दी साफ सुथरी सब्जी आर्गेनिक भी बड़ा जोर दिया करता महकमा कि आर्गेनिक पैदा करो देसी हैल ज्यादा पाओ ते दूए घटाओ हाँ पुज्जा दी है ग्रां तक केड़ी सोच कोई हाँ करा दे कुछ करा दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਚਾਹੇ ਦੇਸੀ ਹਲ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਲ ਫੜੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਈ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਜੋਗਿੰਗ ਕਨੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਗਾਂ ਸੀ ਜੋਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆ ਚਾਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪੂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਿਆਣਾ ਬਾਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਏ ਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਣਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 10 ਕਮਾ ਏਰੀਆ 10 ਕਮਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ ਕੋਈ 50 ਕਲਾਣਾ ਇੱਧਰ ਹੈ 50 ਇੱਧਰ ਹੈ ਹਾਂ 100 ਤੇ 50 ਉੱਧਰ ਹੈ 3 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 150 ਕਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਲੈਂਦੇ ਦੋ ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਲਾਣਾ ਖਿਆਲ ਜੋਗਾ ਹੋਣੀ ਨੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਢਾਗੇ ਰੱਖੇ ਬਥੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਖੇਡਦੇ ਕਰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਦੋ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪੂ ਬਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਗਤ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਚੁੱਕੀਏ ਜਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰਨੇ ਰਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲ ਬਾਈ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਢੱਗੇ ਗੁੱਡ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹਲ ਬਾਈ ਲੈਣਾ ਕਈ ਬਾਈ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਬਰੇਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 76 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 76 ਸਾਲ 76 ਸਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੁਰਾਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਹੁਣ ਬਸ ਕੋਈ ਗਊ ਸੂਈ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਆ ਛਟਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹੋ ਆਪੇ ਕੱਲੇ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਬੱਟੇ ਬੂਟੇ ਚੋਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੈ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡੀ ਗਾਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਕਦੂ ਦੇ ਬੇਲ ਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ 4-5 ਬੇਲ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ
तो ये राज ते नहीं है कि मतलब कम्मा की लगे रहो तो सेहत ठीक रहती है? ਖਰਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਘਰ ਹੁਣ मतलब दुध दही घ्यो लभी जाते ਖਾਈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ठीक पहली जिमीदारी ਜਾਂ ਜੱਗ जिमीदारी च की फर्क देखते हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ पहले झाड़ गना ਹੁੰਦਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਆ ਜੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੁੜੇ ਡੀਏਪੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੱਢੀ ਘੱਟ ਰਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ 15-14 ਬੋਰੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਵੱਡੇ 2 ਪਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਜੋਗਾ ਦੀ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਸਭ ਤੇ ਬਾਗ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਘਮਾ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਬਾਗ ਹੈ ਕੋਈ 8 ਕਨਾਲੀ ਚੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਏ ਬੂਟੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਏ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੇ ਚੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੂਕਣ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਤਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਸੀ ਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਖਰਾ ਜੀ ਮਊ ਜੋਗੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣੂ ਜੋਗੀਆਂ ਬੰਗਾ ਮਊ ਜੋਗੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣੂ ਜੋਗੀਆਂ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਲਈ ਆਇਆ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਲਈ ਆਇਆ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਪਾਇਆ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਪਾਇਆ ਬੰਗਾ ਮਾਂ ਪਾਇਆ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਪਾਇਆ ਬੰਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਛੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੈਣੂ ਜੰਮਿਆ ਮੂੜਾ ਮਊ ਜੋਗੀ ਕੁੜੀ ਨਾਨ ਜੋਗਾ ਮੂੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਪਿਆ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਮਲਾਈ ਖੰਦਾ ਮੂੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਮਲਾਈ ਖੰਦਾ ਮੂੜਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਾਂਡੇ ਚੱਟੈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧਨੀਆਂ ਚੱਟੈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੰਗ ਸਵੈ ਕੁੜੀ ਪੰਗੂੜਾ ਸਵੈ ਮੂੜਾ ਪਲੰਗ ਸਵੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪੰਗੂੜਾ ਸਵੈ ਮੂੜਾ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਚੌਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਚੌਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੀਤ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਗਾਇਦਾ ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਆ ਕਰਦਾ ਚਲ ਚੈਪੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੀ।
किसान वाणी प्रोग्राम के प्रायोजक है कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।